Good morning, everyone. I'm Satwant Karandawa, and today we will talk about the orientation of task 2. Actually, what it is, right? As task 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ and what you need to check and how you will attempt this task. So today we will talk about the whole orientation, right? And this is just the basics about IELTS task 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, right? So ਉਹ it is lecture ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ important information ਆ they can pick, right? So this is about today's class overview, right? So now I'm just going to start with the topic, with the lecture, all right? So the very first thing here we have is general information. So in the general information slide, it is about flying feathers, right? Or the efforts about flying feathers that we are taking, right? So the very first thing here is you must be aware of due to curfew, we do not have accessibility to our high-tech studios. So as at present, for the time being, we are using Zoom platform to deliver our classes. Please stay tuned. And if you want to know about the schedule for your live classes, you can visit live.flyingfeathers.com. And you can follow us on our Facebook page, and you can subscribe to the YouTube channel for updates and other videos. And if you want to send your feedback, if you want to give any suggestion, you're more than welcome. You can send that on support@flyingfeathers.com. And if you need any support, then feel free to contact us at 80471-93488. And wt@flyingfeathers.com is an email address on which you can send your homework and mock test work, right? For writing task 1 as well as writing task 2. So ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ send ਕਰਨਾ wt@flyingfeathers.com ਤੇ ਉਹ send ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ. So the next slide is about Zoom application interface. As you are currently using Zoom application to attend your online classes, then you must be aware of these features, right? As you can see on your screens, you have this kind of slide, right? And you have speaker button from which you can adjust your volume, right? And you have raise hand option. You can raise your hand if you want to discuss anything with me verbally, right? So in this way ਆਪਾਂ two way communicate ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. In two way ho jayega lecture, just one way di bajaye. If you ask some questions, right, I'll definitely answer that one. So if you want to discuss anything, then feel free to raise hand, okay, in between if you have problem, or whenever I will ask for you, right? So then you can raise your hand. Apart from this, you have other options. You have question and answer session. You can simply write down your question and drop that in question and answer session, okay? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ question and answer session ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, okay ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ questions ਨੂੰ address ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. So now let's start with IELTS writing. IELTS writing ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Basically, I'm just gonna take the writing IELTS task 2, ठीक है, according to the types, and we will start from the very first one, that is question essay, ठीक है? वो ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ day after tomorrow. ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ about topics, important topics in IELTS, and about evaluation criteria ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, right? And from day after tomorrow, we will start with the very first type, that is problem solution of question type, okay? So let's see, let's check what is IELTS writing task 2, what you need to write, right? So what is IELTS writing? Instructions, we will talk about instructions, ki likhna hai, do's and don'ts basically in IELTS task 2, right? And we will talk about types, but we will not talk about types in explanation. Java details de vich nahi japa javange. Detail di jo hai with example each and every type, we will discuss that part tomorrow. वो ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ detail ਦੇ ਵਿੱਚ discuss ਕਰਾਂਗੇ, but today we are just gonna focus on the instructions part and evaluation criteria, right? Okay, so types of IELTS task 2,
and how you are being evaluated means evaluation criteria ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ what they ask what is their demand basically demand questions ਦੀ ਕੀ ਆ right ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ and IDP means International Development Program that is Australian body and British Council right ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ UK ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ but we will talk about that thing in detail ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ I will just talk about that particular thing only okay so whenever you feel like you want to ask something please raise your hand or you can just drop your question in question and answer session ਤੁਸੀਂ question and answer session drop ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ right ਜਾਂ language ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਚ ਕੋਈ ਵੀ problem ਆ please feel free to ask whatever you want to okay so let's start the very first thing here we have modules in IELTS right as you know international test here so what is the full form of IELTS anyone in here जिन्हां नूं full form पता है IELTS दी okay yes anyone what is the meaning of full form sorry not meaning what is the full form of IELTS okay so we have one answer from Jessica Garg International English Language Testing System yeah Sarthik Sharma Komalpreet Kaur theek hai ji so we have got the right answer that is International English Language Testing System theek hai ji so ek international level the test are just to check your proficiency in English how much proficient you are in English right so ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਡਿਊਲ ਨੇ 4 ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ maybe 1 week before or later if you are taking paper pencil based IELTS right and if you are going for CD IELTS the same day speaking भी आ जाती है हाँ जी so these are modules ठीक है जी so अपन होर भी आंसर मिले all right सारे दा सही आंसर so writing दी अपन गल करांगे basically ठीक है I'm not going to discuss the reading listening speaking part because our main focus is basically writing and I will just take classes on the topic ठीक है different topics of IELTS writing task 2 basically so let's see okay so this is about parts right as writing ਤੁਹਾਡੀ overall ਵੀ 9 band ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ each individual task ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 band ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ so 9 band ਦਾ basically IELTS ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ total paper ਹੀ 9 band ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ but ਇਹਦੇ basis ਤੇ 9 ਕਿਉਂ ਆ ਹਨਾ because 9 is not about perfection 10 out of 10 ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ perfection ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ whenever we talk about less than 10 ਹਨਾ 9 ਆ it means there are some flaws ਕੁਝ flaw ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ right ਪੂਰਾ flawless ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ means we have some flaws right when it comes to language ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ language ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ nobody could be perfect for instance I'm a native speaker of Punjabi है ना तो I can't say I'm very okay I could say I'm proficient at Punjabi okay but I can't say I'm perfect ठीक है ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ proficient ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ठीक है subtle nuances बहुत कुछ ਹੁੰਦਾ languages ਦੇ ਵਿੱਚ intricacies ठीक है so that's why we can't say कि we are perfect in any language so that's why ਜਿੰਨੇ ਵੀ IELTS ਦੇ ਟੈਸਟ ਆ right 90 score 9 bands ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਮੋਡਿਊਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ
ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ PTE ਆ ਜਾਏ, ਪੀਅਰਸਨ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ, ਆਇਲਸ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਡਿਓਲਿੰਗੋ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਸਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਇਹ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਟਾਸਕ 1 ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, whatever is given, right, you have one particular picture, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, in the form of process, in the form of flow chart, in the form of map, right? So ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ given information ਆ, and you are just going to explain that one in your language, in your answer sheet, on your answer sheet, right, in your language, basically ਜੋ ਤੁਸੀਂ sentence ਬਣਾਣੇ ਆ, basically ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ diagram ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ explain ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, right? So whatever is given, you are just going to explain that thing in task 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਲੋਂ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਜਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਓਵਰਵਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਗਿਵਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। when it comes to task 2 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੌਪਿਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕਿਊਰੇਸੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰੇਂਜ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਆ। ਜੇ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਆਇਲਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਯੂਰ ਬੇਸਿਕਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਾਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਮਲ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਹਾਇਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਸਕ 2 ਚੋਂ ਬੈਂਡ ਘਟਣਗੇ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਸਕ 2 ਉਹਦੀ ਬੈਂਡ ਵੇਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਡਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਰਨ, ਯੈਸ ਤਰਨ ਕਾਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਅਗੇਨ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਸਮਥਿੰਗ then you can just raise your hand, okay, by mistake, all right, no problem. So task 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਣੇ ਆ। so let's see. so IELTS writing task 2, ਠੀਕ ਹੈ। you will be given one particular topic statement followed by a question statement. ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਰਗ, yes ਖੁਸ਼ਬੂ, do you want to ask something? then unmute yourself, ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਜੇ? ਮੈਮ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਟਾਸਕ 2 ਬੈਂਡ ਡਬਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਰਜੇ, ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ that is of 1 hour, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਸਕ 1 ਤੇ ਟਾਸਕ 2। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਸਕ 1 ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਾਈਟ 150 ਵਰਡਸ, ਤੁਸੀਂ 150 ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਆ,
टास्क 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 250 ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। टास्क 1 ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਸਕ 1 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ 40 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਸਕ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 150 ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਮਿੰਟਸ ਰਾਈਟ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 250 ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ 9 ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਸੋ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਬੈਂਡ ਚੋਂ ਆਣੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ 1 9 ਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ 6 ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ 9 ਸੌਰੀ 6 ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ। ਟਾਸਕ 2 ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ 7 ਆਊਟ ਆਫ 9 ਹੀ ਉਹ ਚੋਂ ਆਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਆ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵੇਟੇਜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਡਬਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਡਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਸਕ 1 6 ਰਾਈਟ 6 ਪਲੱਸ ਟਾਸਕ 2 ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਆ 7 ਤਾਂ 7 ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣਗੇ 7 ਪਲੱਸ 7 ਬਾਈ 3 ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਬਲ ਵੇਟੇਜ ਆ ਮਤਲਬ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੋਂ ਘਟ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਜੇ 1 ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਟਾਸਕ 2 ਵਧੀਆ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਵੇਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਬਲ ਟਾਈਮਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਚੋਂ ਟਾਸਕ 2 ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ 3 ਚੋਂ ਟਾਸਕ 1 ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਫਾਈਨਲ ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਚ ਆਊਟ ਆਫ 9 ਹੀ ਟਾਸਕ 1 ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ 9 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਜੁੜਦੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਆ that is more comparatively relatively ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਓਕੇ ਗਣਪਤ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਓਕੇ ਨਵਰਾਜ ਬੱਚੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਵਰਾਜ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਓਵਰਆਲ 9 ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਵੀ 9 ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਵੀ 9 ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈਏ ਟਾਸਕ 1 ਚੋਂ ਵੀ 9 ਆ ਟਾਸਕ 2 ਚੋਂ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਤੇ 6 ਸਬ ਟਾਈਪਸ ਮਤਲਬ ਇਹ 6 ਐਸੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੌਪਿਕ could be about media, about environment, about school, about children, about parents ਠੀਕ ਹੈ about job, workplaces ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ we have basic 3 main types ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ question to question essay ਕਿਹਾ ਜਾਂ question type ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ I'm just going to ascending order ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ discussion type discussion ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ opinion essay। ਠੀਕ ਹੈ opinion essay is the most important essay। ਠੀਕ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸ ਜਿਹੜਾ most common ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 essays ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ problem solution question based discuss both views ਜਾਂ discuss both views ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ and give your opinion। advantages disadvantages ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ discuss advantages and disadvantages of this ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ do the advantages of this ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ studying abroad ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ do the advantages of studying abroad outweighs disadvantages ਕੀ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਇਦਾਂ।
सो ओपीनियन ऐसे दे विच एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक तो बाद तुहाडे तो पूछ लैंदे आ डू यू अग्री और डिसअग्री कि तुसी सहमत हो या नहीं चाहे पूछ लैंदे आ टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसअग्री किस हद तक तुसी सहमत हो अगे पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जांदा जस्ट डोंट वरी अबाउट द टाइप्स ठीक है एज जेडे आज ओरिएंटेशन कर रहे हैं the very first day those who haven't attempted any essay right before ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ it's just the usual introduction ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ so just don't worry ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਸੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਓ ਡਰ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਐਸੇ ਆ ਐਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ so just don't worry about it positive negative भी opinion ऐसे ही है एरिया इस दी आंसर जेडी स्टेटमेंट हुंदी है क्वेश्चन कोई भी टॉपिक तो बाद इदा आ जांदी है कि is it a positive or negative development कि ये चीज पॉजिटिव या जां नेगेटिव है ठीक है जी सो ये तीन टाइप दी अपने कोले हैगे ऐसे जे इत्थों तक कोई भी डाउट है तुसी पूछ सकदे हो हां जी both views both मतलब रजे दोनों views ठीक है जी आरती बोथ व्यूज ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ both ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ व्यूज ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ opinion प्रॉब्लम हाँ जी प्रॉब्लम सॉल्यूशन रजे अपना रजे आप मैं दस रही हूँ परसों तो स्टार्ट करांगे राइट डे आफ्टर टुमारो आप परसों तो स्टार्ट करांगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 6 ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ 2 ਫॉर ਈਚ ਟਾਈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 6 ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਬ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 6 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟਸ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ just worry about ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਟੈਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰਜੇ ਓਕੇ ਜੇ ਕੱਲ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਡੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮੰਡੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਯਾ ਸੰਡੇ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਹੀ ਆ ਫਰਮ ਮੰਡੇ ਆਨਵਰਡਸ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਿਸ ਇਫ देयर would be holiday for tomorrow then I will explain all the details ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਪਸ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੰਡੇ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ so I don't have any information regarding holiday at present if I will receive any such information then definitely again move ho jayega apna all right so we will see ke kedi information aandi hai so hanji hun tak main sure karke chal rahi haan ki tanu pata lag gaya question discussion te opinion tin main categories are jide under apne kole agge 6 tarah types de essay aande hai theek hai ji ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ এনवायरमेंट ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 500 ਵਰਡਸ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ बट ये भी आप फॉर्मल लैंग्वेज थोड़ी जी ज्यादा इंग्लिश भी फॉर्मल आइडियाज भी थोड़े जे फॉर्मल रखते हैं ठीक है बेंच स्कोर वधिया लैण लई सो इत्थे जिद्दां एक क्वेश्चन है कि pollution is becoming a major environment problem what are causes
suggest some solutions to solve this problem. So here the problem is ki keh rahe hai ki pollution ek vaddi environment problem hai, problem bandi ja rahi hai, theek hai. So ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ 250 ਵਰਡਸ ਮਿਨੀਮਮ ਵਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 250 ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 250 ਵਰਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ठीक है, आप दा स्कोर लैन लई। सो हाँ जी, ऐसे स्ट्रक्चर की कहती है, हुण तुसीं एक ऐसे लिखना, ऐसे लिखण लई एक प्रॉपर आपां नूं ऑर्गेनाइज्ड वे दी जरूरत हुंदी है, ठीक है। जे आपां थोड़ा जिहा chaotic वे दे विच डिसऑर्गेनाइज्ड लिखांगे तां सिंपल है कि आपां वधिया तरीके नाल प्रेजेंट नहीं कर पावांगे, ठीक है। सिंपल है जिद्दां आपां कोई तुसीं रेस्टोरेंट च जाने आ, ठीक है, कोई डिश ऑर्डर करदे आ, जे वो डिश ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲਾਰਾ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ, ਸਿੰਪਲ ਆ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਨੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, whether it's question or opinion, right, ਜਾਂ discussion ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਮੇਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਐਸੇ ਦੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, then you don't need to write just need to write that question again, you need not repeat that one, है ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਰਨਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ 2 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਪ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆ? ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਜ਼ someone can somebody tell me what is the definition of conclusion? Conclusion ਦੀ definition ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ? You can raise your hand to give answer or simply you can just write down your answer. ਹਾਂਜੀ, so we have one user Vivo, ਹਾਂਜੀ user name ਆ ਤੁਹਾਡਾ, yes, ਹਾਂਜੀ unmute yourself ਬੱਚੇ if you want to give answer. Yes, ਹਾਂਜੀ good morning. You are not audible. ਹਾਂਜੀ ਰਜੇ ਤੁਸੀਂ audible ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। All right, sorry, I have to disconnect you because audible नहीं रहे तुसी। हाँ जी राजवीर ने अपने को, yes राजवीर, please unmute yourself. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम कंक्लूजन हो गया ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। Okay ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। So the next student we have Ganpat. Okay Ganpat, हाँ जी unmute yourself please. Yes, what is the meaning of conclusion? Conclusion means what we think about that topic. If we agree, then we prove this by these 2 lines. We can say that I agree, or if I disagree, by 2 or 3 lines I can conclude that yes, I disagree. So in my opinion, whatever we have thought about that particular topic, we need to tell in 2 and 3 lines.
yes, this is the exact definition. Thank you, Ganpat. So हाँ जी, हुन सारिਆਂ ਨੂੰ clear हो गया होएगा, ठीक है? So conclusion is the result of your thoughts. Conclusion एक simple line च define करिए ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ thoughts ਦਾ result ਆ, ठीक है? Because whatever you have written in all the body paragraphs, ठीक है? Both the body paragraphs and in all the essay, you can say in introduction, in body paragraph 1 and body paragraph 2, ठीक है? Simply you are just gonna repeat the same thing, right? But not in broad, right? Not in the very specific point to point, but in general, in 1 or 2 sentences, you are just going to wrap up your whole thought process, ठीक है? जो भी ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ thoughts ਸੀਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ideas ਦੇ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ result ਨੂੰ ਆਪਾਂ conclusion ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है? And conclusion is different from synopsis, different from summary, ठीक है? So task 2 ਦੇ ਵਿੱਚ summary ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, conclusion ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ conclusion ਹੈਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ thoughts ਦਾ result ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ conclusion। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਆ example question ਆਪਾਂ already ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? So I'm just gonna skip this part। So basics ਕੀ ਨੇ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, writing task 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। So your writing task 2 is of 9 bands, ठीक है? And word limit हैगी है ਤੁਹਾਡੀ 250 to 280 words, ठीक है? So 40 minutes you have to spend, ठीक है, on task 2। So you are not allowed to use short forms, ठीक है? जिद्दां मैं बोलन च बोल रही हूं, I'm gonna, don't, can't, shouldn't be, doesn't, ठीक है? Means you are not allowed to use those contractions or contraction ਜਿਹੜੀਆਂ short forms ਮੈਂ I'm just going to do this, है ना, I'm gonna do this, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ as neither in writing nor in speaking। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ speaking part ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ informal English ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, normal ਥੋੜਾ, but ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ formal interview ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ formal examination ਦਾ part ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, then you are not allowed at all to use short forms and contractions। नहीं तो तुसी short forms use करोगे, ना ही contractions, ठीक है जी? Don't, can't, example, etc, it's, ठीक है? full form लिखांगे अपन। Do not, cannot, example, example, etc, etc, etcetera, full लिखांगे, है ना? So it is all the way formal writing, so avoid informal sentences and examples। Informal sentences, ठीक है, examples ਆਪਾਂ avoid ਕਰਦੇ ਹਾਂ task 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ task ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ basically 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ basis ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਮਿੰਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 7+ ਬੈਂਡਸ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਚੋਂ 7 ਜਾਂ 7+ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪਲਾਨ ਯੋਰ ਐਸੇ। ਜਨਰਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਅ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ then you can learn how to plan, how to allocate time for your planning। ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
for proofreading. Hanji Rajveer, do you have any question in mind? Then please. Hanji Rajveer, koi question hai ji? Please unmute kar lo Raje, question aada jaldi. Hanji. No, ma'am. बच्चे फिर हैंड रेज ना करया करो प्लीज गलती नाल हो जांदा ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਡ੍ਰੌਪ ਦੈਟ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਸੇ ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ about 30 minutes होते लगाए थोड़ा जा टाइम ਆਪਾਂ सेव ਕੀਤਾ प्रूफ रीडिंग ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਨਾ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਨਾ ਕਦੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਅਲਰਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਮੇਕ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ in order to remove those errors ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਗਣਪਤ ਗੁਦਾਰਾ ਯੈਸ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਆਲਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਰਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨ ਜੈਸਿਕਾ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪੀਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜੈਸਿਕਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਸਮ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਹਾਊ ਟੂ ਪਲਾਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਸੰਦੀਪ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ so I have some more questions let me check please if they are very important then okay so these are the basically answers about conclusions hanji Ganpat you have question okay raise your hand please yeah hanji yes ma'am please I yes. did not understand short forms means if I want to write I have not come so can I write I haven't come or I will have to put have and not at different places I did not understand it please tell me okay you can't write you haven't you okay. have not you do not ठीक है she does not different places ਤੇ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ separately ਹਾਂਜੀ don't Okay. ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ do not ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕਲੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਪਾਂ ਘਟਵਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ we need formal writing understood thank you ma'am ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਜੇ ਈਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ you need to be very informal in IELTS writing task 1 or 2 okay ji okay. all right okay thank you so hanji so next thing ठीक है so question statement ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ they at least always instruct students to read their question statement very carefully
बहुत ध्यान नाल समझनी पऊगी, बहुत ध्यान नाल, क्योंकि जे आपां क्वेश्चन नूं गलत लै गए तां आपां कुछ भी कर लो 7 बैंड वाली चीज तो क्रॉस कर ही नहीं सकते, 7 भी नहीं लै सकते जे आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए। ठीक है, यही सेम चीज तुहाडे नाल स्पीकिंग च भी हुंदी आ। बहुत बारी आपां इदां दे स्टूडेंट्स नाल हुंदा है, कन्फ्रंट करते हैं इदां दे स्टूडेंट्स नूं इनकाउंटर हुंदा आ कि वो कहंदे आ कि मैम बहुत वधिया गया एग्जाम, ठीक है, whatever they asked I answered all the questions, मैं सारे questions दे आंसर दिते, but still I got 5.5 in speaking or 5, है ना। तो उत्थे बहुत बारी जदों जे उन्हां दी स्पीकिंग लो जां कंडक्ट करो, ठीक है, फॉर्मल एक इंटरव्यू, तो उत्थे ही पता लगदा कि yes they understand English, ठीक है, बट कई बारी वो पूरा क्वेश्चन ही नहीं सुनते, जे सुन भी लैंदे आ तो क्वेश्चन नूं आंसर दिंदे दिंदे किसी होर पासे लै जांदे। उन्हां दी इंग्लिश वधिया हुंदी आ, राइट, दे हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, बट दे आर नॉट means unable, they are not able to answer whatever they are being asked for। जो उन्होंने पूछा गया ਉਹਦਾ एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते, जिहदे करके इधर उधर थोड़ा निकल गए तो अपना आंसर गलत हो गया। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़नी समझनी बहुत जरूरी है। उस तो बाद तुहाडा पैराग्राफ स्ट्रक्चर प्लान करना जी। पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स दे विच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आ प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर सैशन दे विच ड्रॉप कर दो राजे। ਉਹ ਇਹ ਆ कि तुसी 4 पैराग्राफ लिखन लग गए हो, ठीक है, वो तुहाडे किसी भी ऐसे च तुहानू पता कि इंट्रोडक्शन लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना, 2 लिखना, कंक्लूजन लिखना, ठीक है। सो जिहड़ा लास्ट पार्ट आ प्लानिंग दा वो हैगा आ कि तुहाडे इत्थे सीगा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट जदों तुहानू क्लीयर आ, समझ आ गई कि लिखना, पैराग्राफ पता है, टाइप तुहानू पता लग गई, डिस्कशन टाइप है ते इहदा स्ट्रक्चर इह है। उस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट चीज हैगी आ प्लान योर आइडियाज। तुसी लिखना की आ, ठीक है, तुहाडे कोले जदों भी आइडियाज होणगे, हो सकदा अबंडेंस दे विच हुण बहुत ज्यादा आइडियाज होण, तो उत्थे तुहानू चूज करने पैगे कि आहा मैं लिख रहा, राइट, आई एम जस्ट गोइंग टू include this one and I am just going to abandon this one, ਇਹਨੂੰ ਲਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। sometimes you have lack of ideas, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਲੱਭ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਅਗੇਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਆਨਸਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਹਤਾ, ਹਨਾ। one of the topical issues that the world confronting today is ਕੀ ਹੈ ਉਹ pollution, ठीक है। जब pollution is becoming a matter of grave concern nowadays, ठीक है, कुछ भी लिख दो, मतलब पैराफ्रेज करता वो होगी अपनी बैकग्राउंड स्टेटमेंट। उस बाद एक आहा कॉजेज आ जितना 2-3, ठीक है, कि दिस ऐसे विल delve into the causes, reasons, ठीक है, ਜਾਂ factors behind pollution, ठीक है, and suggest some ways forward to tackle this issue। तो हो गया ਉਹਦਾ आंसर, ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is outline statement। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਪਾਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। you can say about to perfect, not perfect, okay। so next ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਟਾਈਪਸ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਰਸਟਲੀ, ਸੈਕੰਡਲੀ, ਫਾਈਨਲੀ, ਮਤਲਬ 2 ਜਾਂ 3 ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਈ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਦਰ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਰਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਾਰਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਬਾਈ 1 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਟਾਸਕ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਟੋਟਲ 9 ਬੈਂਡ ਆ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ। 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ TR CC LR GR ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ TR CC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ TR 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, CC 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਆ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਟਲ 9 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ 9 ਬੈਂਡ ਆ ਉਹ 4 ਫੈਕਟਰਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਟੋਟਲ 100% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 25% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 25% ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕ ਆ ਉਹ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਆ, 25% ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਦੇ ਆ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਫੈਕਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਆ ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਾਰਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। So the very first thing here you need to ensure is to answer the question. ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਟਪਟਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚੋਂ ਬੈਂਡ ਘਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦ ਐਸੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਪ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। You need to give your opinion in task 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਲਾਊਡ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਆ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਜੀ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 ਤੇ ਕੰਕਲੂਜਨ। ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਓਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਆ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਫੁਲਫਿਲ ਲੀਸਟ ਵਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਹਨਾ। ਜੋ ਵਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 245 ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦੈਨ ਲਾਈਕਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟੇਗਾ ਹੀ ਘਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਖੋ ਤੇ 250 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, 260 ਲਿਖ ਲਓ, 265 ਲਿਖ ਲਓ, 70 75 ਲਿਖ ਲਓ, 80 ਲਿਖ ਲਓ, 90 ਲਿਖ ਲਓ। ਬਾਲਾ ਵਧਾਓ ਵੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 250 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਲੈਣਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਟ ਵਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਬੈਂਡ 'ਚ 25 ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 25% ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ,
ठीक है जी। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ। ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲਿਖੀ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਮਝੂ, ਇਹ ਕਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਲਿਖੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਲਿੰਕਿੰਗ ਆ ਪੂਰੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਕਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਐਸੇ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਫਲੋ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫੋਲੋ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖੇ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਆ, ਆਹ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। You need to connect your main points in a way it would be easy to understand and follow। ही के main point connect इस तरीके नाल कीते हुए आ कि समझने सौखे आ, लिखिया की आ, ठीक है। ओवरऑल स्टोरी समझानी फ्लो दे विच एक कोहेजन एंड कोहेरेंस आ। So your message should be very clear and loud in the essay, ठीक है। throughout the essay ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਦਾ। जिन्ना सस्पेंस क्रिएट करोगे, जिन्ना इनू फिल्म दी स्टोरी बनाने की कोशिश करोगे, you would suffer simply or you would fail miserably, I can say। तो बहुत भैड़े डिगोगे, फिर उन्नी प्रॉब्लम है ना। सो कोहेसिव डिवाइसेस होंदियां जी, कोहेसिव डिवाइसेस आपां लिंकर्स कह दिंदे आ, ठीक है। आपां जिवें फर्स्टली, सेकेंडली, मोर ओवर, साइमल्टेनियसली, ठीक है, in the same breath, all in all, in conclusion। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਤੇ ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਐਕਿਊਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਹੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਟ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜੇ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕਿਊਰੇਸੀ, ਰੇਂਜ ਤੇ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ठीक है। बहुत तुहाडे चो बहुत अच्छे, बहुत एक्सीलेंट होणगे ग्रामर दे विच, बहुत एक्सीलेंट होणगे इंग्लिश दे विच, ठीक है। बट जे तुसी रेंज नहीं ना शो कर पा रहे तो बिलीव मी जिहड़े ग्रामर पार्ट दे विचों तुहाडे 50% तो भी वध जिहड़ा स्कोर आ वो जाऊगा, ठीक है। जे तुसी एक्यूरेट ऐसे लिख के आ गए, जो क्वेश्चन ने पूछया लिखता सारा, बट तुसी रेंज मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस तुहाडे सेम तरह दे ही आ, रेंज नहीं शो कर पा रहे। रेंज दे विच मतलब सिंपल सेंटेंसेस, कंपलैक्स कंपाउंड या कंपलैक्स कंपाउंड दा मिक्सचर आपां यूज करदे आ, पैसिव वॉइस यूज करदे आ, क्वेश्चन फॉर्म दे सेंटेंसेस यूज करदे आ, कंडीशनल यूज करदे आ, ठीक है। तो जे तुसी रेंज नहीं शो कर पा रहे तो मतलब तुहाडा किते ना किते, जे कई बार ये भी हुंदा कि बहुत अच्छे स्कोर वाले 7 या 7.5 आ जाते हैं, तो बहुत ਵਧੀਆ ਲੋਕ 7.5 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 7.5 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। they just focus on the accuracy। accuracy मतलब error free sentences ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ
रेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर दी कि डिफरेंट वैरायटी भी तुहानू पाउणी पेगी जे तुसी ग्रामर वाला स्कोर भी सही लेना ठीक है। ਉਹਦੇ कंपलैक्स सेंटेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट आ कंपलैक्स काफी पाने पैंदे आ कंपाउंड पाओ सिंपल भी थोड़े जे यूज करो बाले ज्यादा नहीं ठीक है। कंडीशनल पैसिव वॉइस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड और wherever it is suitable ਤਾਂ यूज कर लो ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਭਿਆਨਕ ਵਰਡਸ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਲਾਸਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਡਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਆ ਹਨਾ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਵਾਓ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵਰਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਓ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਯੂ ਨੀਡ ਲੈਸ ਕਾਮਨ ਵਰਡਸ ਕਾਮਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੈਸ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦੋ ਸੌਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੋ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆ ਸਿਨੋਨਮ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਮੀਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਅਨਕਾਮਨ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸਿਨੋਨਮ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਦਾ ਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਲਰਨਰਸ ਪਿਊਪਲਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਿਨੋਨਮਸ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲਰਨਰਸ ਲਗਾਤਾ ਪਿਊਪਲਸ ਲਗਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਚਿਲਡਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਲਡਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਰਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਡਸ ਇੱਕ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੋ ਉਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੋਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਗੇ ਡਰੈਗ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀਸਣਗੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜੇ ਹਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਸਿਨੋਨਮ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਈ ਵਰਡਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਨੋਨਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਨੋਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆ children ही है ठीक है। if you don't have synonyms then sentence ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਨੋਨਮ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ 5.5 ਤੇ ਸਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਪਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤਰਨ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਯੈਸ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਵਗੈਰਾ ਜੈਸਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੰਦੀਪ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਓਕੇ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਜੀ
all right, so you don't have any question, right? So ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ all right ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ sorry I can't repeat it ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੋਰਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 50 ਮਿੰਟਸ ਆ ਕਲਾਸ ਹਨਾ followed by 10-minute discussion so whenever you have any doubt in mind then feel free to discuss it with me, right? So the next thing is about class joining process, right? As prior to your class you receive a link, you can just click on that link and enter to your class. Okay, so proper benefit ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਟ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਲ ਬਟ ਪੂਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so if you need any assistance regarding any problems then you can contact with Miss Lappreet Kaur and her contact number is 9914132832 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਲ support@flyingfeathers.com ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so this is about today's class if you have any doubt then please ask बच्चे भारत माता दी जय बात कर लियो ठीक है so if you have any doubt then please be थोड़ा जिहा सीरियस हो जाओ ਤੁਹਾਡਾ मैं I'm just going to मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਚੇ ਚਿਲड्रन ਦੇ ਲਈ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਗਨ ਸਿਰਫ ਚਿਲड्रन ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਸ should take care of their children ਜਾਂ parents should take care of their offsprings ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵੀ offsprings ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ offspring ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਏਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫॉर द ਲਿੰਕ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਬੱਚੇ I can't send you recorded lecture if you want recorded lecture then please contact with ਮਿਸ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆ yes Aarti whatever you want to ask then please yes let me know please unmute yourself first Aarti if you want to ask anything please unmute yourself first all right okay sorry ਹਾਂਜੀ yes unmute ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਆਏ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਸਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੀਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਟਾਸਕ 1 ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇਗੀ ਟਾਸਕ 2 ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇਗੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸ਼ੀਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾਲ ਸ਼ੀਟ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ all right Rajay I'm already running late ठीक है so next lecture we are so all right this is for today thank you everyone and happy Independence Day in advance okay see you maybe tomorrow maybe on Monday okay